السلام علیکم پیارے بچوں۔ آج جس نظم کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے اولو العزمی۔ تو نظم اولو العزمی جو ہے یہ مولانا محمد حسین آزاد نے لکھی ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد جو ہیں وہ 1830 کو دلی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا بہت ہی اہم رول ہے اردو زبان میں۔ تو اردو زبان کو انہوں نے بھی کافی عروج پر پہنچانے کی بہت زیادہ کوشش کی۔ تو محمد حسین آزاد جو ہیں وہ عربی فارسی کی تعلیم جو ہے انہوں نے دلی کالج سے حاصل کی، اور زیادہ تر وہ اردو نثر لکھنے کی استعداد انہوں نے اسی کالج میں بہم پہنچائی تھی۔ تو یہ جو محمد حسین آزاد ہیں 1910 میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کی جو نظم ہمارے نصاب میں شامل ہے یہ ہے اولو العزمی۔ جہاں تک ہم لفظ جو اولو العزمی ہے، اولو العزم کا مطلب ہوتا ہے کہ بلند ہمتی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، استقلال ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جرات ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک انسان میں جرت ہو، استقلال ہو، بلند ہمت ہو ایک انسان، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اولو العزم ہے۔ تو اولو العزمی میں یہ جو ہے لفظ ہے، یہ ہماری بلند ہمتی جو ہے اسی پہ یہ نظم جو ہے مولانا محمد حسین آزاد نے لکھی ہے۔ تو مولانا محمد حسین آزاد چونکہ اس زمانے میں تھے، اس زمانے میں پیدا بھی ہوئے تھے، اور اس زمانے میں بھی جب انگریزوں کا بہت زیادہ جو انگریز حکومت ہندوستان پہ پوری طرح سے قابض تھی، تو اب انہوں نے یہ جو اولو العزمی ہے یہ لوگوں کو کے لیے یہ نظم ایسے لکھی گئی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ پست ہمت نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اس کا انتخاب جو کیا ہے وہ اولو العزمی جو ہے عنوان کے تحت لکھا ہے، تو جس کا مطلب ہے بلند ہمتی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اولو العزمی ہے، یہاں پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اولو العزمی کا مطلب کیا ہے، اب بلند ہمتی، تو یا ہم جرت بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی نظم جو ہے یہ ہم شروع کریں گے، یہی نظم جو ہے ہم اسی کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہے سامنے کھلا ہوا میدان چلے چلو، ہے سامنے کھلا ہوا میدان چلے چلو، باغ مراد ہے ثمر افشاں چلے چلو، دریا ہو بیچ میں کہ بیاباں چلے چلو، دریا ہو بیچ میں کہ بیاباں چلے چلو، ہمت یہ کہہ رہی ہے کھڑی ہاں چلے چلو، چلنا ہی مصلحت ہے میری جاں چلے چلو، ہمت کے شہسوار جو گھوڑے اٹھائیں گے، ہمت کے شہسوار جو گھوڑے اٹھائیں گے، دشمن فلک بھی ہوں گے تو سر کو جھکائیں گے، طوفان بلبلوں کی طرح بیٹھ جائیں گے، نیکی کے زور اٹھ کے بدی کو دبائیں گے، بیٹھو نہ تم مگر کسی عنوان چلے چلو۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ جو پہلا بند ہے اس نظم کا، جس میں یہ ہے کہ ہے سامنے کھلا ہوا میدان چلے چلو، باغ مراد ہے ثمر افشان چلے چلو، دریا ہو بیچ میں کہ بیاباں چلے چلو، ہمت یہ کہہ رہی ہے کھڑی ہاں چلے چلو، چلنا ہی مصلحت ہے میری جاں چلے چلو۔ تو یہ جو یہاں تک ہے، یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا بند ہے یہاں سے۔ تو اس میں جو ہے اس کی تشریح ہم یوں کر سکتے ہیں کہ تشریح میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اب تک ہم کرتے آئے ہیں کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظم کس کی ہے، تو اس شاعر کا نام ہمیں لکھنا ہوتا ہے نظم میں، اور پھر
नज़म ये जो अशार लिखे हैं इनका क्या मतलब है, तो यही हमें लिखना होता है। तो हम इसकी तशरीह ऐसे कर सकते हैं कि ये नज़म जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी हुई उन बेहतरीन नज़मों में से एक है, जो अपने ज़ोरी बयां और जज्बे ईसार की वजह से काबिल तहसीन तस्वुर की जाती हैं। चूँकि इस नज़म का मौजू उलुल अज़मी यानी आली हिम्मत और बुलंद मर्तबा है, लिहाजा आज़ाद ने अपने हम वतनों को जगाने की भरपूर कोशिश की है। जैसा कि मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का, जो अंग्रेज़ों का ज़माना था, तब पूरी तरह से भारत पे, हिंदुस्तान पे काबिज़ थे। तो तब उन्होंने लोगों को जगाने के लिए जो है ये नज़म लिखी। तो नज़म के इस पहले बंद में आज़ाद अपने वतन के लोगों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि हिम्मत से काम लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे सामने ज़िंदगी का मैदान खुला पड़ा है। तुम्हारे सामने तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है, लिहाजा हिम्मत के साथ आगे चलो और अपने काम का मीठा फल हासिल करने की कोशिश करो। आज़ाद लोगों से फरमाते हैं कि तुम्हारे सामने मुश्किलात के दरिया और उलझनों के पहाड़ आ सकते हैं, लेकिन भलाई इसी में है कि तुम हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाओ। तो ये जो है दिलासा दिलाते हुए जो आज़ाद हैं, तो आज़ाद कहते हैं कि आपके सामने जो है उलझनों के, मुसीबतों के पहाड़ सामने आ सकते हैं, लेकिन तुम में वो कॉन्फिडेंस, वो हिम्मत होनी चाहिए कि तुम हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाओ। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है एक लफ्ज़ जिसको हम कहते हैं यहाँ पे ये बाग मुराद हैं। तो बाग मुराद का मतलब होता है कि तमन्ना का बाग या ख्वाहिशात का बाग, यानी आपके सामने बहुत सारे ख्वाहिशात अभी हैं। तो इसी तरह से ये जो है यहाँ पे ये कुछ चंद और भी जो है वो हम अल्फाज हैं, तो वो हम इंशाल्लाह आगे आगे पढ़ते जाएंगे। दूसरा जो बंद है, यहाँ पे हम दूसरे बंद की तशरीह करते हैं। दूसरा बंद जो है, हिम्मत के शहसवार जो घोड़े घोड़े उठाएंगे, दुश्मन फलक भी होंगे तो सिर को झुकाएंगे, तूफान बुलबुलों की तरह बैठ जाएंगे, तूफान बुलबुलों की तरह बैठ जाएंगे, नीकी के जोर उठ के बदी को दबाएंगे, बैठो न तुम मगर किसी अनवान चले चले चलो। तो यहाँ पे क्या है, दूसरा बंद यहाँ से जो आप देख सकते हैं, ये यहाँ से शुरू होता है दूसरा बंद यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ख़त्म होता है दूसरा बंद जो है। तो इस बंद में जो है क्या फरमाते हैं, आज़ाद अपनी इस जोश दिलाने वाले नज़म में अपने कौम के लोगों को नसीहत करते हैं इस दूसरे बंद में कि आली हिम्मत वाले जब हिम्मत के साथ घोड़े पर सवार होकर चलते हैं, तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी अपना सिर झुकाता है, और राह में आए तूफान यूं गायब हो जाते हैं जिस तरह पानी के बुलबुले थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाते हैं। नीकी की ताकत बदी को कुचल डालती है, लिहाजा तुम भी किसी न किसी तरह हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाओ। तो ये कौन कह रहे हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिन्होंने ये नज़म उलुल अज़मी लिखी है। तो ये जो है यहाँ पे इसकी तशरीह हम दो बंद के जितने भी अशार हैं उनकी हम अब तक तशरीह कर चुके हैं। तो आप से बस ये गुजारिश है कि जो इनमें आपको अल्फाज, नए अल्फाज लगेंगे, तो वो आप खुद भी घर पे, आपके लिए यही काम है कि आप इन अल्फाज जो है उनका माना खुद घर पे जो है निकाल लेंगे, और बाद में जब हम ये जो आपके लिए स्टडी मटेरियल डालेंगे तो वो अल्फाज और उनके माना जो होंगे उस पर दिए होंगे। तब तक आप ये काम खुद भी कर सकते हैं, और उनको अपने जो है उनको जुमलों में भी आप तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप खुद इनमें से जो नए अल्फाज हैं, इन दो बंद के अशार में से आप खुद निकालिए और फिर उनका माने लिखिए
اور ان کو اپنے جو ہے ان کو آپ جملوں میں استعمال کر لیجئے گا۔ تو اللہ نے چاہا تو کل ہم تیسرے بند سے شروع کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔